భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఇల్లందులో అఖిల భారత ఐక్య రైతు సంఘం జాతీయ మహాసభలు సందడిగా ప్రారంభమయ్యాయి. సోమవారం ఇల్లందు పట్టణంలో పలు రాష్ట్రాల నుండి వచ్చినటువంటి వేలాది మందితో భారీ ప్రదర్శన బహిరంగ సభ నిర్వహించారు. ఇక ఈ సభకు పంజాబ్, బెంగాల్, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, ఒరిస్సా, అస్సాం, త్రిపుర, అలాగే ఢిల్లీ, హర్యానా రాష్ట్రాల నుండి ప్రతినిధులు కూడా హాజరయ్యారు. ప్రజా కళాకారులు ఆదివాస నృత్యాలతో ఇక ప్రదర్శనలో ప్రత్యేకంగా నిలిచాయి. అనంతరం నిర్వహించినటువంటి బహిరంగ సభలో రైతు సంఘం అఖిల భారత నాయకులు ప్రదీప్ సింగ్ ఠాకూర్, సిపిఐ ఎమ్మెల్యే మాస్ లైన్ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పోటు రంగారావు, కెచ్ల రంగయ్య, విమల్ త్రివేది, కృష్ణ గైకోయ్ తదితరులు ప్రసంగించారు. పంటల గిట్టుబాటు ధరలకై పోరాడదాం.
మన ముందుకు పోయినా కాంగ్రెస్ ఎదురు రావాలి. ముందుకు వచ్చాయి కాంగ్రెస్. నెక్స్ట్ ముందుకు వచ్చాయి కాంగ్రెస్. అక్కడ గేట్లో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ అందరూ కూడా ముందుకు రావాలి. కళాకారులు దిగాలి, స్టేజ్ దిగాలి. आज का स्थिति में यूनिटी एक बहुत बड़ा बात है। तो ये काम ये ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा ने किया है और आज उनका फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस चल रहा है। इसके लिए मैं हमारा तरफ से, पार्टी का तरफ से बधाई दे रहा हूँ इसके लिए कि ये जो फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस के लिए जो जगह है वो लोग चुना है, प्लेस ऑफ द फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस वो इलिंदू में, ये वही जगह है जहाँ 1946 से 1951 तक हिस्टोरिक तेलंगाना पीजेंट आर्म स्ट्रगल का एरिया है। ये बहुत बड़ा ग्लोरियस हिस्टोरिकल मूवमेंट का एक पार्ट है। वही जगह कॉमरेड लोग चुना है, इसके लिए हम लोग इसको बधाई दे रहे हैं। बधाई इसलिए दे रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है कि तेलंगाना का जो शिक्षा है, नक्सलबाड़ी का जो शिक्षा है, उसका मार्गदर्शन से ये चलेगा। इसके लिए हम ये फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस को बधाई दे रहे हैं और ये पूरा का पूरा सफल होगा, ये हम लोग का पूरा उम्मीद है। कॉमरेड, आज जब ये फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो देश का स्थिति भयानक है। ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत कॉमरेड बोलेंगे स्थिति कितना खराब है। ये 5 राज्यों का चुनाव हो गया, 5 राज्यों का चुनाव जैसे हो गया ऐसे 4 लेबर कोर्ट वो पूरा देश में चालू कर दिया। मोदी गवर्नमेंट वेट कर रहे थे कि चुनाव का नतीजा क्या निकलेगा। जब चुनाव का नतीजा उसका पक्ष में चला गया, वो असम में, पश्चिम बंगाल में, पुडुचेरी में वो जीत गया। वो मोदी सरकार सोचा है कि ये अपॉर्चुन मूवमेंट है कि 4 लेबर कोड के पूरा का पूरा लागू करने का ऐलान कर दो। तो ये बहुत बड़ा एक आक्रमण वर्किंग क्लास का ऊपर है, सिर्फ वर्किंग क्लास के ऊपर नहीं है, पेजेंट्री के ऊपर बहुत बड़ा आक्रमण चल रहा है। और किसान लोग भी वो उसका खिलाफ लड़े, वो जो 3 फार्म लॉज उसका खिलाफ लड़े। तो आज एक भयानक स्थिति का सामने हम लोग है। ये जो कॉन्फ्रेंस है, फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस, इसका जो सेंट्रल स्लोगन है, सेंट्रल स्लोगन ये है कि पूरा देश में कॉरपोरेट्स, वो विदेश का हो सकता है, देश का हो सकता है, उनका जो भरपूर ऑफेंसिव है प्रेजेंट्री के ऊपर, उसका खिलाफ पूरा देश में एक यूनाइटेड मिलिटेंट मूवमेंट तैयार करना होगा। ये इस कॉन्फ्रेंस का सेंट्रल स्लोगन है कि कैसे हम लोग पूरा देश में इसके कारण है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिल करके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। ये जो इनका नाम है ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा, ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का यूनिटी का एक फसल है। तेलंगाना में, आंध्रा में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में, आसाम में, त्रिपुरा में, पंजाब में, यूपी में, महाराष्ट्र में,
केरला में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में जो अलग अलग नाम पर काम करते थे वो सब मिल के एक యునైటెడ్ కిసాన్ సభ అఖిల భారత మహాసభల్ని ఇల్లెందు పట్టణంలో జరుపుకోబోతుంది. ఇల్లెందు పట్టణానికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి చరిత్ర ఉంది. ఇల్లెందు ప్రాంతానికి తెలంగాణ సాయుధ పోరాట కాలంలో నైజాం నవాబుకు వ్యతిరేకంగా గుండెలొడ్డి పోరాడినటువంటి విరోధి చరిత్ర ఈ ప్రాంతానికి ఉన్నది, ఈ గడ్డకున్నది. ఎంతో మంది దొరల్ని, దేశముఖుల్ని పారద్రోలి గ్రామాల్లో ఎర్ర జెండా ఎగరేసినటువంటి చరిత్ర ఈ ప్రాంతానికి ఉంది. గనుల్లో, సింగరేణి గనుల్లో శేషగిరి లాంటి వాళ్ళు, శేషగిరి గావు లాంటి వాళ్ళు కార్మిక వీరుల్ని కూడగట్టి, అదేవిధంగానే అనేక మంది కమ్యూనిస్టు యోధులు ఈ ప్రాంతంలో కార్మికుల్ని, కర్షకుల్ని కూడగట్టి హక్కులు సాధించుకున్నటువంటిది, యూనియన్లను నిర్మించుకున్నటువంటి చరిత్ర ఈ ప్రాంతానికి ఉంది. నాగేటి చాళల్లో, గిరిజన గుడాల్లో, కార్ఖానాల్లో, సింగరేణి గనుల్లో ఎర్ర జెండా ఎగరేసి కార్మికులకి, కర్షకులకి, ఆదివాసులకి, పేదలకి, బడుగులకి, అన్ని వర్గాలకి గుండె నిండా ధైర్యం ఇచ్చినటువంటి పోరాట జెండాని ఈ ప్రాంతంలో ఎగిసిపట్టినటువంటి ప్రజలు లక్షలాది మంది ఉన్నారు. ఈ గడ్డ మీద యూకేఎస్ ప్రథమ మహాసభలు జరుపుకోవడం చాలా సంతోషించదగింది, అభినందించదగింది అనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా చెబుతూ ఉన్నాను. నేను 4-3 విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను. నిన్ననే నరేంద్ర మోడీ గారు తెలంగాణకు వచ్చాడు. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చి మనకు సందేశం ఇచ్చాడు. మీరెవరు బంగారం కొనొద్దు అని చెప్పాడు. అదేవిధంగా డీజిల్, పెట్రోల్ని పొదుపుగా వాడండి అని చెప్పాడు. అదేవిధంగానే గ్యాస్ కూడా తగ్గించండి అని చెప్పాడు. వంట నూనెల్ని కూడా, ఆయిల్ని కూడా 10% తగ్గించుకోమని చెప్పాడు. ఇదంతా మన మేలు కోసమే చెప్పాడు అని చెప్పాడు. నేను అనుకునేది ఏంటంటే, మిమ్మల్ని బంగారం కొనొద్దు అంటే 2000 రూపాయల నోట్లు ఏమైనా మీకు గుర్తుంది కదా, రాత్రికి రాత్రే రద్దయిపోయినాయి. అట్లనే నాకు ఒక అనుమానం ఉంది, మీ బంగారాన్నంతా బ్యాంకుల్లో జమ చేయాలా, ఫలానా మే 31వ తేదీ కరిస్తే మన బంగారం అంతా కూడా మోడీ గారి ఖజానాలకు పోద్దామనేటువంటిది ఆందోళనలో ఈ దేశ ప్రజలు, ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఉండడానికే ఆయన మాట చెప్పాడు. అదేవిధంగానే ఆయన 10 లక్షల రూపాయల సూట్ వేసుకుంటాడు. అదేవిధంగా విదేశీ 1 లక్ష రూపాయల కళ్ళజోడు ధరిస్తాడు. ఆయన ఎక్కేది, దిగేది కోట్ల రూపాయల ఖర్చు పెడతాడు. నీ వంట నూనె, నీ గ్యాస్ నూనె, అదేవిధంగా అది నీ కొనుక్కునేటువంటి వస్తువులు ఈ మాత్రం నువ్వు కొనుక్కోవద్దు, తగ్గించమని చెప్తాడు. ప్రజలకేమే కోతలు, ప్రజలకేమే వాతలు, కార్పొరేట్ కంపెనీలకేమో నజరానాలు ఈ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం యొక్క విధానాలుగా ఉన్నాయి అనేటువంటిది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకింత ముందు ఠాగూర్ గారు చెప్పాడు, ఈ దేశంలో స్వదేశీ నినాదాలతో